سے، اس لیے کہ قرآن میں خود آیت موجود ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو، ایک سلوات بھیجے بابا، اگر تم نہیں جانتے ہو قرآن کو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد اہل بیت ہے، اہل بیت سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ کتاب تمہارے قرآن مجید سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے جسے اہل بیت سمجھتے۔ اسی لیے تو مولا نے کہا تھا کہ قرآن جمع کر کے ان لوگوں کے حوالے کیا، ان لوگوں کے حوالے کیا، کچھ لوگوں کے، یہ قرآن لے لیجیے، اگر آج ہم کو نہیں مانتے ہیں تو قرآن تو کم سے کم لے لیجیے۔ کہ یا علی ہمیں آپ سے قرآن نہیں لینا ہے، تو علی کا کیا بگڑا اگر قرآن نہیں لیا تو؟ جمع کیا، قرآن جمع کر کے مولا علی لے کے آئے، کہ اگر تم نے میرے حق کو غصب کر لیا ہے تو قرآن تو کم سے کم لے لو۔ اب مولا علی نے قرآن جمع کیا، اب جمع کیا، اس میں تفسیریں بھی تھی، اس میں کون سی آیت کہاں پہ نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، خشکی میں نازل ہوئی کہ طری میں نازل ہوئی، مولا سب لکھ کے لے کے آئے۔ اب ایک صاحب نے کہا، عزیزان گرامی میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کہ مولانا صاحب ہم نے کیا کیا کہ اپنا گھر چندے سے بنوانے لگے۔ میں مثال دے رہا ہوں، کہیے گا اپنی ہی مثال دے رہے۔ ایک سال اس میں کھڑے ہو گئے کہ مولانا صاحب چندہ بندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تنہا آپ کا مکان بنا دیں گے، تو چندہ زیادہ بہتر ہے یا تنہا بنا دینا بہتر ہے؟ پتا چلا کہ جب انسان کھڑا ہو گیا کسی چیز کو دینے کے لیے تو جناب اس سے کیوں نہیں لیتے؟ جب مولا علی مکمل قرآن لا کے دے رہے تھے تو آپ نے لیا نہیں، جمع کرنا شروع کیا۔ حسین بن ثابت کو بلایا کہ قرآن جمع کرو، کیونکہ 100 حافظ قرآن جنگ یمانہ میں شہید ہو چکے تھے، تو لہذا قرآن جمع کرو۔ قرآن جمع کرنے لگے، کچھ قرآن کی آیت کسی نبی کی بیوی کے گھر تھی، توجہ سنیے گا، گھر تھی، اس کے بعد حسین بن ثابت وہاں گئے کہ آیت لائیے جو یہاں نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب ہی کچھ آیت نازل ہوئی تھی، تبھی تو کچھ آیت نازل ہوئی تھی، تبھی تو یہ جملہ کہا۔ اب جیسے ہی جملہ کہا تو کہا کہ چونکہ اس ٹائم تو قرآن پتوں پہ لکھا ہوتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوتا تھا، اس طرح سے قرآن تو اس ٹائم تو کوئی کلاسمیٹ کی کاپی تو تھی نہیں کہ قرآن لکھا جائے گا، لکھا ہوا تھا۔ اب تک کچھ پتوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا، کیا وہ آیت لائیے؟ تو جیسے کہا کہ وہ تو پتے چارپائی کے نیچے رکھے ہوئے تھے، بکری آئی لے گئی۔ اب توجہ سنیے گا، مولانا طاہر جرولی صاحب نے ایک نقطہ لگایا کہ اگر شیر کے حوالے کر دیے ہوتے تو یہ بکری لے ہی نہیں جاتی۔ سلوات بھیجیے گا، میں زیادہ دیر تک آپ کی زحمت نہیں، آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اس کے بعد بھی مجلس ہے، مجلس کے بعد مجلس ہے۔ اب عزیزان گرامی مولا علی نے قرآن جمع کر کے دیا، کہا یہ قرآن نہیں لے گے۔ علی پلٹا کے لگا، کس کا بگڑا؟ کس کا بگڑا؟ علی کا کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ علی نے تو دے دیا، اپنا حق ادا کر دیا۔ اب لوگ جمع کرنے لگے، قرآن جمع کرنے لگے تو اعراب غائب۔ یہ مولا علی کا بہت بڑا احسان ہے کہ زبر زیر سے جو آج قرآن پڑھ رہے، پتا ہے کچھ لوگ قرآن غلط پڑھ رہے تھے علی کے زمانے میں، تو ابو الاسود ایک علی کے چاہنے والے تھے، شاگردوں میں سے تھے، کبھی گورنر بھی بنا کے بھیجا تھا مولا نے۔ اب جیسے ہے کہ مولا یہ قرآن غلط پڑھ رہے، زبر زیر ہے نہیں، مولا نے کہا جاؤ ابو الاسود لگا دو۔ آج ابو الاسود لگا کے جب آئے تو مولا کو کہنا چاہیے تھا ابو الاسود پہلے قرآن چیک کرا دو، دیکھے کہاں پر زبر زیر میں کیا ہے۔ اے مولا کیوں نہیں آپ نے دیکھا، چیک کیا؟ کہا کہ مجھے اپنے شاگرد پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں نے چیک نہیں کیا۔ عزیزان گرامی یہ پتا چلا کہ مولا نے قرآن جمع کر کے دیا تو نہیں لیا۔ پیغمبر نے کہا چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، اب قرآن اندھیرے میں تو پڑھیں گے نہیں، اللہ کی کتاب ہے، ہر خوش کو تر چیز موجود ہے، کون ایسی کا تذکرہ ہے جو قرآن میں نہیں ہو؟ دیکھیے ہم نے قرآن ہی سے رونا سیکھا ہے، اور رونا جو سیکھا، جو پوچھتے کہ روتے کیوں ہو حسین پر؟ عزیزان گرامی یعقوب یوسف پر روئے تو 9 بار آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آدم روئے حابیل پر، آدم نے دونوں کام کیا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا
जनाब आदम शहर के बाहर थे, आने के बाद पता चला कि मेरा बेटा कत्ल हो गया है, भाई ने कत्ल कर दिया है। लहर पे आए, हाबील की कब्र पे आने के बाद आदम रोए, सिर्फ तन्हा रो के नहीं उठे हैं बल्कि काबिल पे लानत भी की है। अजीजान गिरामी, आदम की सुन्नत में दोनों है, कातिल पे लानत भी है, मजलूम से मोहब्बत भी है। यही तो करते हम चले आ रहे हैं। यजीद को बुरा कहा, हुसैन की तारीफ की। सलवात पे दिए गिरामी, हम देखते हैं कि मजलूम किधर है, जालिम किधर है। इसीलिए हमने अब कुरान मजीद की आयत जिसको मैंने पढ़ी है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि, सलवात भेजे हमने कुरान मजीद के साथ साथ नूर को भी भेजा है। नूर को देखते चले जाओ, इसलिए नूर क्या है? वही अहले बैत है। खालिक ने कुछ इस तरह संवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दरे ज़हरा पे जिब्राइल ने पूछा, पैगाम किसे दूंगी? ये सारे हैं वही आले मोहम्मद। इसलिए कुरान तन्हा नहीं है, कुरान के साथ साथ अहले बैत भी है। कुरान बोलता भी है, शर्त यह है कि बोलवाने वाला मौजूद हो। एक साहब अभी ये मजलिस बन रही है, चाहे कोई साहब बनाए, कहा हमने मजलिस आपकी टेप की है। हमने कहा सुना दीजिए। क्या मौलाना बहुत बेवकूफ़ आदमी है। इतने दिन से मजलिस पढ़ रहे, आज तक पता नहीं है कि मोबाइल मेरा मजलिस बनाते बनाते डिस्चार्ज हो गया। अब जब इसको बैटरी को चार्ज करेंगे, लाइट आ जाने दीजिए, लाइट से चार्ज करेंगे तब मोबाइल बोलेगा। पता चला कि जब लाइट से चार्ज करेंगे तो ये मोबाइल बोलेगा। कुरान भी बोलता है, अहले बैत के करीब ले जाओ, कुरान बोलेगा, बोला है। इसलिए कि एक दौर में ऐसा मामला आ गया कि कैसर रोम ने सवाल लिख के भेजा, हाकिम के पास सवाल आया, हाकिम ने कुरान को खोल खोल के देखा, पेज उलट के देखा, लेकिन मामला समझ में ना आया। तो आखिर में कैसर रोम ने ये कहा था कि जो सवाल का जवाब दे दो उसे माल दे देना। तो 12 मामला माल वाला था, ये दे देना। अभी देख रहा, जवाब ना मिला तो किसी ने कहा क्या देख रहा, चला जा उसी के पास। मौला अली यहूदी के खेत में काम कर रहे थे, कुरान को सर पर रखा, आता है रखे और कहता है अली कुरान में इस सवाल का जवाब नहीं है। बस मौला ने बिस्मिल्लाह कह के कुरान को खोला, कल लिख के भेज दे। क्या मौला ने बड़ा फिक्र किया, लेकिन जवाब ना मिला। क्या यही तो है अज़ीज़ान गिरामी? अल्लामा रशीद तरावी ने एक जुमला कहा कि कुरान जब गैरों के हाथों में जाता है तो माना छुपा लेता है, अहले बैत के हाथों में आता है तो बोलने लगता है। ये कुरान बोलने लगता है। कुरान भी बोला और कुरान तो बोलता ही है। अज़ीज़ान गिरामी, उसी कुरान में अहले बैत की तारीफ है। कहाँ कहाँ से हटाइएगा, हटाने वाले हट गए, आज तक पता नहीं चल रहा। अहले बैत, देखिए मामला ये है कि अगर आप रजिस्टर आपके पास हो तब तो हटाइए। अहले बैत की फजीलत की कापी हर जगह मौजूद है, आसमान पर है, जमीन पर है, पब्लिक के पास है, मौलाना के पास। कहाँ कहाँ से हटाइएगा? अच्छा, हटाई वो चीज जान जहाँ आपकी पहुंच हो। अरे यहाँ से तो हटा ले जाओगे, वहां से कहाँ से हटा लोगे? यहाँ से तो हटा लोगे, कुरान से कहाँ से आयत निकालोगे? अज़ीज़ान गिरामी, कहीं पे इनके रोटी का तस्करा हो रहा है, कहीं पे इनके रुकू में अंगूठी देने का तस्करा हो रहा है। रोटी ऐसी गई, इसके घर के रोटी गई, वही फातिमा के हाथ की पकी हुई रोटी अर्श आज़म पे गई। सिर्फ फातिमा के हाथ की पकी हुई रोटी नहीं थी, उसमें रोटी तो किस्सा ने भी बनाई थी। जब कनीज़ के हाथ की पकी हुई रोटी ऐसी है तो मलिका के हाथ की पकी हुई रोटी कैसी होगी? इसीलिए फखरी जाफरी ने कहा था कि मागी किस्सा ने दो अर्श से आई रोटी, पंजतन के लिए हूरों ने पकाई रोटी, लेना देना है पड़ोसी की तरह खालिक से, कभी हमने तो कभी उसने मंगाई रोटी। और जिसमें फखरी अबू तालिब का नमक था, शामिल फिर अशिया में हर एक ने खाई। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत की मदा है और अहले बैत में भी हुसैन की ज़ात गिरामी, इसका तस्करा सुनने के लिए आप बैठे हैं। आ गए अपने मंदिर की तरफ, ज़्यादा वक्त नहीं होगा। अज़ीज़ान की रात से कई दिनों से, यानी जब से मुहर्रम का चाँद निकला है, आप मजलिसें कर रहे हैं। कौन हुसैन, कौन यजीद? नजासतों के दरमियान परवरिश पाने वाला यजीद, तहारतों के दरमियान परवरिश पाने वाला हुसैन। कहाँ हुसैन,
کہاں یزید، کہاں ابو سفیان کا پوتا، کہاں ابو طالب کا پوتا؟ عزیزان گرامی، اس لیے کہ حسین اور یزید میں بڑا فرق ہے۔ لوگ کہتے دونوں بادشاہ تھے، ارے بادشاہ کہاں تھے، یہ غریب تھا وہ امیر تھے۔ عزیزان گرامی، بیعت مانگ رہا تھا حسین نے، بیعت سے انکار کر دیا۔ مجھ جیسا تم جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ پوری ایک جملے میں حسین نے یزید کی پوری ہسٹری سمیٹ دی، مجھ جیسا تم جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں بیعت کر لوں، کیوں اپنا ہاتھ دے دوں؟ کیونکہ اس ہاتھ میں آدم کی آدمیت ہے، نوح کا تقویٰ ہے، ابراہیم کی خلت ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، یعقوب کا صبر ہے، یوسف کا جمال ہے، محمد کی تبلیغ ہے، خدا کی وحدانیت ہے۔ ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ عزیزان گرامی، اس لیے بیعت نہیں حسین نے کیا۔ آج حسین زندہ ہے، یزید مر گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یزید کو تو زندگی حسین سے زیادہ دی، اچھا کچھ زندگی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ مولانا امام حسین نے خود کہا ہے کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ عزت کی موت مر جاؤ۔ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ عزت کی موت مر جاؤ۔ میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا، خورشید حلوی کے وہ 4 مسئلے آپ کو یاد آ گئے۔ یہ عمل تھا خاص تو اس کو دلیل کرنا تھا، عزائے شاہ کو سنگ میل کرنا تھا۔ یزید اس لیے زندہ رہا حسین کے بعد، خدائے پاک کو اس کو ذلیل کرنا تھا۔ آج تک ذلیل ہو رہا ہے، اس الواد میں دیے بابا آج تک دیکھ لیجیے یزید کا کیا حالات ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے آپ کے جنت میں بھیجنے سے یزید جنت میں نہیں جائے گا، جب اس کے بیٹے نے جہنم میں بھیج دیا۔ یزید کے بیٹے کا نام تھا معاویہ، باپ کا بھی نام بیٹے کا نام۔ جب واقعہ کربلا کے بعد کیا کہا مروان نے؟ اچھا مروان بہت ہوشیار تھا، ایک سلوات بھیجیے بابا نے۔ مروان جو تھا بہت ہوشیار تھا، یعنی جب امام حسین سے بیعت مانگی گئی ہے تو ولید سے کہتا ہے قتل کر دے، اچھا موقع ہے۔ اور جب حسین سے ملا تو تو نہیں بیعت کر لیتا۔ امام حسین نے کہا اے مروان تو ایسا ہے جیسے لگتا ہے کب بدل جائے گا۔ عزیزان گرامی، پوری ہسٹری ہے اس کی، انشاءاللہ موقع ملا تو کسی دن۔ اب ذرا سوچئے کہ جب حسین امام حسین سے بیعت ہوا، حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ حسین کون؟ اب اسی آپ جو کہتے ہیں کہ کس کی تعریف ہے، یزید کا بیٹا معاویہ جب واقعہ کربلا کے بعد تخت کی بات آئی کہ لے لے تیرے باپ کا تو حق تھا، اور میرے باپ کا حق تھا کب؟ یہ تو آل محمد کا ہے، میں اس تخت پہ بیٹھنا نہیں چاہتا جس کے چاروں کونوں بنی ہاشم کے خون سے رنگی ہوئی۔ دوسرا جملہ کہا مجھے پتا ہے کہ میرا باپ جہنم میں پہنچ چکا ہے، یزید کا بیٹا یزید کو جہنم میں پہنچا رہا ہے، ہم مولانا بیچارہ جنت میں بھجوا رہا ہے۔ اس الواد میں دیے بابا جہنم میں بھجوا، جنت میں بھجوا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یزید کہاں حسین، عزت کے آسمان کا تارا حسین ہے، ارض و سما میں کچھ جگہ اس کی زیادہ نہیں۔ تیرے ذلیل نام پہ دنیا میں عزیز کوئی فقیر بھیک بھی تو مانگتا نہیں، 2 مہینے 8 دن کے نام پر حسینی کے نام پر ملتا رہتا ہے، جس سے مانگ لیجیے حسین کے نام پر مل جائے گا۔ حسین آج بھی زندہ ہے، یزید ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اچھا اتنا ہونے کے باوجود بھی یزید کو ڈر بہت زیادہ تھا۔ اچھا یہ بتائیے ادھر تو 72 ہے، ادھر 9 لاکھ کا لشکر ہے، اچھا 2 ہی لاکھ نہیں۔ یزید کربلا آیا نہیں، شام میں تھا، بالکل اپنے باپ کی سیرت پر عمل کر رہا ہے، کبھی بھی امیر شام مولا علی کے مقابلے میں نہیں آیا، لشکر بھیجا خود نہیں آیا، اور امام حسین آ گئے میدان میں، اور میدان میں بھی مدینے میں نہیں، کھلے ہوئے میدان میں، تاکہ آج کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کے نہ آئے، مکے میں نہیں، سیدھے کربلا کھلے ہوئے میدان میں آ گئے۔ جب یزید نہیں آیا، لشکر بھیجا، اور سنیے یزید کے لشکر میں جو بھی آیا تھا، یا دولت کی لالچ میں، یا حکومت کی لالچ میں، یا اقتدار کی لالچ میں، یا ملک رائے کے چکر میں، عزیزان گرامی حسین کی محبت میں جو بھی آیا سب محبت میں آیا۔ 72 تھے تو، لیکن لاکھوں کے مقابلے میں تھے۔ عزیزان گرامی، اب 72 میں بھی سب 100 سال کے نہیں تھے، اور حسین مدینے سے 72 لے کے نہیں چلے تھے، بہر راستے سے
अजीज़ान गिरामी हुसैन ने ऐसे ऐसे बुलाए। अब हुसैन ने तो चिराग बुझा दिया, जाना चाहते चले जाओ। वही सजदा तहे खंजर जो अदा होता है, शहजादा रामपुरी ने कहा था, वही सजदा तहे खंजर जो अदा होता है, रब्बे काबा की कसम किबला नुमा होता है, उसने बयस से बरी कर दिया गुल करके चिराग। देखिए खैमे शब्बीर में क्या होता है, नासिराने शहदी अपने जगह से नहीं ले, दायरा कब कहीं मरकज से जुदा होता है, दायरा कब कहीं चिराग बुझा दिया। एक बोला चिराग क्यों बुझा दिया, तो दुनिया ये ना कहे कि हुसैन जबरदस्ती लेके चले आए थे, जरा चले जाओ मेरे बच्चों के हाथ पकड़ के चले जाओ। चिराग जब रोशन किया तो कोई भी नहीं गया था, कितने परवाने जले उस रात को पाने के लिए, शमा जलने के लिए, हया जलाने के लिए, उनको जलना था मोहब्बत की भड़कती लौ में, बुझ गई शमा मगर चाहने वाले न गए। इमाम हुसैन के असहाब ऐसे थे। और इमाम हुसैन ने मकामे फख्र में कहा है, मकामे फख्र में क्या कहा, एक दिन इमाम हुसैन रसूल के सीने पे थे, कुरान पर कुरान रखा हुआ है, क्या हुसैन बता फजीलत में तू ज्यादा है या मैं, तारीफ की हुसैन ने कहा कि नाना कुछ फजीलतों में मैं आपसे ज्यादा हूँ। क्या जो नाना हमें मिले वो आपको ना मिले, जो नानी हमें मिली वो आपको ना मिली। ना मालूम हुसैन कौन सी नानी का तस्करा कर रहे थे, जो नानी हमें मिली, जो बाबा हमें मिले वो आपको ना मिले, जो माँ हमें मिली वो आपको ना मिले, जो भाई हमें मिले वो आपको ना। आखिर में तो फैसला कर दिया ना हुसैन ने, कहा नाना जो असहाब हमें मिले वो आपको ना मिले। हुसैन के असहाब करबला के मैदान में देख लीजिए। अजीज़ान गिरामी में करबला के मसाइब को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि आज अरबईन है, आज अब्बास का 40वां, अकबर का 40वां और मोहम्मद का 40वां, कासिम का 40वां, 40वें में मरने वाला बहुत ज़्यादा था। जब दुनिया से इंसान कोई चला जाता है तो तीजे में कुछ लोग मजलिस में आते हैं, कहते हैं तीजे में नहीं जा पाए हैं तो 10वें में चला जाएगा, 10वें में नहीं गए तो 20वें में चला जाएगा, 20वें में नहीं गए तो 40वें में चला जाएगा। अजीज़ान गिरामी आज हुसैन का 40वां है, हम हिंदुस्तान में बैठ कर हुसैन का गम मना रहे हैं। पता ये चला कि 10 करोड़ के लोग करबला में पहुँच चुके हैं, जो हुसैन की मोहब्बत में जा रहे हैं, रोने वाले मिट गए, हुसैन की धारा आज भी बाकी, मिटाने के बाद भी बाकी रह गए। ऐ मौला हमें भी करबला बुला लीजिए। अजीज़ान गिरामी करबला पहुँचने की कितनी तमन्ना है, हर इंसान जब करबला जाइए तो लोग कहते हैं हम करबला जा तो रहे हैं लेकिन एक कफन जरूर लेके आइएगा। हे मौला मेरी जाने आपका कुर्बान, आप बेगोरो कफन रह के 1400 बरस से कफन काट रहे हैं। हाँ अजीज़ान गिरामी आज अरबईन है, एक दिन वो आया अजीज़ान गिरामी, पहला चेहलुम तो ज़ैनब का जिंदान में हुआ है, ये करबला में दूसरा चेहलुम है। आप ये नहीं समझिए, एक बच्चे पूछ रहा था कि मौलाना मुहर्रम के 40 दिन के बाद 40वां आ जाता है, क्या रिहाई मिल गई थी? नहीं, पहला चेहलुम ज़ैनब का करबला में हुआ है, साल भर के बाद रिहाई मिली है। अब कैद खाना कौन सा था? वो कैद खाना था जिसमें छत नहीं थे, ओस भी गंदी थी। हाँ अजीज़ान गिरामी, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हुसैन की शहादत के बाद जुल्म कम नहीं हुआ है। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तो खारदार, यहाँ तक कि कूफा और शाम का बाजार। अजीज़ान गिरामी इमाम से पूछा, ए मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी? कहा शाम शाम शाम, 3 बार इमाम ने शाम का नाम लिया। मौला शाम की वजह क्या है? क्या कुर्सी नशीनों का मजमा था, मेरी माँ बहनों के सर पे चादर नहीं थी, यजीद अपने तख्त पे बैठा हुआ था, हमारा इम्तहान ले रहा था। अजीज़ान गिरामी रिवायत बताती है कि एक दिन सैयद सज्जाद को यजीद ने बुलवाया। जब यजीद ने बुलवाया, गुलाम आया, तो यजीद ने बुलाया है। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा उसी यजीद ने तो हुसैन को कत्ल कराया, अब्बास के बाजू कलम कराए। ए बेटा मैं तुम्हें यजीद के दरबार में अब तन्हा जाने नहीं दूंगी। कहा पुती अम्मा मुझे इल्म है यजीद अब मुझे कत्ल नहीं करा सकता। जिंदान का दरवाजा खुला, ज़ैनब करे जिंदान पे खड़ी रही, बीमार इमाम यजीद के दरबार में आए, कहा बैठ जाइए। अजीज़ान गिरामी मेरा इमाम बैठा, यजीद खड़ा हुआ, कहा यजीद क्या चाहता है? कहा अब मैं आपके तो का जंजीर को कटवा देता हूँ, आप यहाँ रहिए,
रही या मदीने चले जाइए। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, तोफ पहनाए गए थे, संजीर पहनाई गई थी, बेड़ी पहनाई गए थे, ये तोफ काटे क्यों गए हैं? पता है काटे इसलिए गए थे, इस खारदार तोफ ने इमाम के गले में जख्म बना लिया था, इमाम के गले में जख्म बना दिया था। आप खुद सोचिए, जब लोहा गर्म होता है ना तो उसके बाद क्या मंजिल होती है। ये तो इमाम से पूछिए कि जब कूफा और शाम का बाजार था, इमाम सर को झुकाए चल रहे थे और रिवायत बताती है, ए सैयद सज्जाद, ये तुम्हारे बाबा का खून बहा है। इमाम ने पलट के रोने लगे, कहा से यजीद, ये मुझे खून बहा क्यों दे रहा है? ये दादी अम्मा को देना, क्योंकि हुसैन को फातिमा ने पाला है। ए सैयद सज्जाद, यहाँ रहिए या मदीने चले जाइए। इमाम ने कहा मैं अभी फैसला नहीं कर सकता, मैं अपनी फूफी से पूछ लूँ। फूफी कहती है, ए बेटा, यजीद से कह दो एक मकान खाली करा दे। 3 दिन या 7 दिन मातम हुआ है, मकान खाली हुआ, तबरुकात आने शुरू हुए। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने उठाया, अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने उठाया, असगर का सर आया, रबाब ने उठाया। उसी शाम में 2 सरों का उठाने वाला कोई नहीं था। किसी माँ ने तड़प के कहा, क्या इन दोनों की माँ जिंदा नहीं है? ज़ैनब तड़प के कहती है, माँ जिंदा है, मैं हुसैन पे रो रही हूँ। आज़ीज़ाने गिरामी, बचे तो अगले बरस, हमें फिर यही गम है, चल बसे तो मौला अपना सलाम आखिर है। आज़ीज़ाने गिरामी, रिवायत बताती है, अब चादरें आनी शुरू हुई, एक छोटी सी चादर निकली, जनाब सकीना की कब्र पे ज़ैनब ने जाके रखा। ए बेटी सकीना, चादर मिल चुकी है। ए बेटी मैं वतन जा रही हूँ, ए बेटी मैं करबला होके वतन जा रही हूँ। ए सकीना वतन न चलोगी। कब्र से आवाज आई, ए बुबी अम्मा, मेरे बाबा से मेरा सलाम कहना। अब कहना सकीना ने बद्दुआ के लिए हाथ न उठाए। अज़ीज़ाने गिरामी, अब बदल उस वक्त हो गया। रिवायत बताती है कि सैयद सज्जाद से बशीर ने पूछा, अब कितने ऊँटों की जरूरत है, बता दे ऊँट भेज दूँ। कहा कि सैयद सज्जाद ने, अब ज्यादा ऊँटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर माँ की गोदियाँ भरी हुई थी। लेकिन जब आप करबला से शाम की तरफ जाइएगा, छोटी छोटी कब्रें बनी हुई है। किसी ने पूछा ये कब्रें किसकी है? कहा जिन माँ की गोदी से बच्चे गिरते थे वही छोड़ दिए जाते थे। आज़ीज़ाने गिरामी, अब माँओं की गोदी में बच्चे नहीं है और काफिला चलने के लिए तैयार हो गया। चला इधर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी 19 सफर तो करबला पहुंचे। आज 20 सफर की सुबह नमूदार हुई। इमाम हुसैन की कब्र से लिपट के जाबिर रो रहे थे। एक बार आंख लग गई। इमाम ने कहा, ए जाबिर मेरी कब्र को छोड़ के हट जा, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। लो अज़ीज़ाने गिरामी, जाबिर गुलाम को लिया, चले चल